ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਅਤੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 7 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी सतगुरु पातशाह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह आप जी प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी ये सभी कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब है, जिथे सतगुरु पातशाह महाराज जी ने 14वीं जंग की जित की प्राप्ति की। इस धरती को महाराज जी ने अपने मखारबिंद दे विचों वरसाया। एक खदराना कर मुक्त सर मुक्त मुक्त सब कीन होए साबत जूझे जबे बड्डो मरतबो लीन। पर इतिहास कुछ आनंदपुर साहिब दे नाल संबंधित है। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की समय की सरकार औरंगजेब बादशाह दे नाल अते पहाड़ी राजियां दे नाल 1704 ईस्वी दे विच सो गुरु के प्यारिओ जुल्म दे विरुद्ध महाराज जी ने आवाज़ उठाई। धर्म युद्ध मोर्चा प्रारंभ हो गया। समय की सरकार ने 3 मई 1704 ईस्वी नूं आनंदपुर साहिब नूं सारे नूं घेरे दे विच ले लिया। ये लम्मा घेरा पिया रहा। सो आनंदपुर साहिब दे विचों आनंदगढ़ किले दे विचों रस्तां बस्तां खत्म होईयां ते ਸਿੰਘਾਂ ने कहा महाराज समय की सरकार कह रही है महाराज जी आपो अपने धर्मां दीयां सौहां खांदी महाराज आपां आनंदपुर साहिब नूं छड़ जाइए। जिवें ਗਿਆਨੀ संतोख सिंह जी ने श्री गुरप्रताप सूरज दे भी दर्ज किया है। सो जिन्ने भी विद्वान ने सारे इस ग्रंथ नूं पढ़ के ही इतिहास नूं वाजदे ने। कहंदे सतगुरु जी ने कहा 20 दिन ठहर जावो, 15 दिन ठहर जावो, हफ्ते ते गल आ गई पर आपसी संवाद वध गया। सतगुरु पातशाह महाराज जी का दीवान लगा होया सी। सतगुरु जी ने कह दिता जिस दिन तो तुसीं सिख बने सो अंबर छकिया सी, सीस गुरु के हो चुके सन, हुण तुसीं लिख के दे जावो ना तू साडा गुरु ना ही तेरे सिख। ऐसा ही होया। सतगुरु महाराज जी नूं लिख के दे दिता ते रजिस्टर ते दस्तखत करके सिंह किसी भी तरीके दे नाल माझे की धरती ते पहुँच के पर संगतां नूं जदों पता लग्या तो गुरु तो बेमुख हो के आए ने। संगतां ने अपने बूहे जिहड़े सी भेड़ ले कोई कवावे नहीं। दोबारा सलाह बनाई गई। उधरों महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती नूं छड्डिया। सतगुरु जी ने सरसा का जंग किया। उस तो उपरंत चमकौर दे विच महाराज जी ने चमकौर की गढ़ी का जंग होया। महाराज जी हौली हौली मालवे की धरती ते आए, सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं। किसी ने दसिया पातशाह जी आप जी नूं फड़न वास्ते वजीर खां जिहड़ा सरहंद तो फौज लैके चढ़ पिया। सतगुरु पातशाह महाराज जी कहिंदे जे वजीर खां फौज लैके आया तो माझे दे भी बहादुर सूरमे सिंह जिहड़े ने वो माझे दे विचों तुर पे ने जिन्हां ने फौजां दा मुकाबला करना। इतिहास दे विच जिक्र है कि ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। माता भाग कौर जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। उस तो उपरंत नगर सुर सिंह दे विच इकट्ठ होया। भाई मान सिंह जी सुर सिंह दे रहन वाले सी। इत्थे जिहड़ा है दोबारा तैयारी की गई। दखण दी बाई वाले पासे माता भाग कौर जी ने आप अरदास की कि श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी असीं आप जी दे चरनां दे विच आ रहे हाँ। ये जथा बहुत वड्डा सी, 500 का भी कहा जाता है, जिस दे विच लाहौर दे चौधरी, अंमृतसर दे चौधरी, होर सरकारी बंदे, होर सिख संगतां बेअंत सन। कईयां ने 250 की गिनती की है। चलो रहो विचार। आन के रामिया ने नगर 19 विसाख नूं आन के श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी नूं मिले। सो आन के बड़े श्रद्धा ते प्रेम दे नाल महाराज जी दे दर्शन किए ते सतगुरु पातशाह महाराज जी दे नाल कुछ सरकारी बंदे जिहड़े गल्लां करन लगे महाराज ही आ है तो आप जी दे सिख। सतगुरु महाराज जी आप जी नूं बड़ा जंग अदल दे विच घाटा पिया। महाराज जी हुण ऐ करो तुसीं सुख शांति दे नाल विचरना करो। समय की सरकार दे नाल असीं आप जी दा सो गुरु के प्यारिओ सिख कहन लगे जिहड़े चौधरी सी कि सुलह सफाई करा दिंदे हां।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਵੱਧ ਹੋਏ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿੰਘੋ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਬਦਾਵਾ ਨਾ ਪੜਵਾਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਆਏ। ਢਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਫੌਜਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਢਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਪਾਏ ਕਿ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਖਾਲਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਢਾਬ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਫਸਾਂ ਸੀ, ਤੋੜੇ ਧਾਨ ਤਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੇ ਫੈਲ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬਰੂਦ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੁੱਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਈ ਤੀਰ ਛੱਡੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਜਵਾਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਕਪੂਰਾ ਵੀ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਪਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਖਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨੰਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਸਵਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜੰਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ। ਤਿੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰੋਸਾਇਆ। ਇਹ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਣ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਮੁਕਤ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਕੱਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ
ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲ ਖਲੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਟਿੱਕੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੂਰਦੀਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ, ਮੂਤ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕਰਤਕਾਨੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੈਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੇਰਾ ਆਪ ਕੱਚਾ ਥੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇਗਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਘ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਮੂਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ 5 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਟੁੱਟੀ ਗੱਡ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਾਘ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਅਫਸਰ ADC ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਠੇਕਾ 61,000 ਵਿੱਚ 61 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 10,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੇ GST ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਤੇ 500 ਬੋਤਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 550 ml ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 15 NGOs ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੈਕਡ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਲੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੇਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁਆਂ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੁਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 10,000 ਸੀ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸੇ ਦਾ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁਰੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਣੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਏਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਹੁੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਮੇਆਣੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਰਾਮੇਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮੇਆਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਰਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਸਾਰੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। 3 ਭਾਈ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਖਿਦਰਾਣਾ, ਰੁਪਾਣਾ ਤੇ ਤਗਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਢਾਬ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚਾਦਰੇ ਆਦਿਕ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੌਜ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। 8000 ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫੱਟ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 5000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆਦਿਕ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮਸ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 7 ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ, CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਡੀ ਸੁਡਰਵਿਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 7 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 170 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੋਰ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਆ, ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਰੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਰੋ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 17 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।